रदी अल्लाह अन्हु वमा कान लिनफ्सिन वम कानून द जिहाद अब इख्तियार निश्तरे द यो नफ्स अन तमूजा चिमलशी इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर दा अल्लाह पे ज़न जान पदे मुतमैन का चिकल अल्लाह ता न मलकी ता सुग नशी मलकोले अयरे गम्मा ता न मलकी ना दा अल्लाह फैसला वही अल्लाह का मर्ग तासर जुखड़ दे बस किताब मुअज्जला नेटरा मुकर्रर कड़ी शवे लिखले शवे मुकर्रर कड़ी शवे वमयुर सवाबत दुनिया सोख चवाड़ी बदल दुनिया जो सड़े सिर्फ दुनिया के बदल वाड़ी अल्लाह भी टोल न वर्कोम नोती ही मिनहा मिन तबईजिया वर्कू आगे तबाज दागेना अब आगे सोख चवाड़ी आगे सवाब द आखिरत नोती ही मिनहा वर्कू आगे तबाज दागेना अगल वाले बाजी वर्कई मुमकिन है इखलास के कमी खैरात एकड़ी माल के हराम वाली मुंज एकड़ी से कमी वही बगी पम बन का लगा बुझे भाई बचा मत कड़ी ना सो कल बारो को रहे बंदे की वमयुर सवाबल आखिरत नोती मिनहा वसनज शाकिरीन और खावा खा खबर बवर को मुंगा अशाकिरीन कल को खलकुदा वकाय मिन नबीन कातल माहू रिब्बियून कसीर दाया सवाल जवाब दे गोरा तासो पैगम्बरान ओम यो कत्लुनम कवे अलग चिकल यो सड़े समीगी ना खुले कगन उली न बगैर सुखा समी यो सड़े चे इस्लाम तो रुकावट न पैदा कि यो मदीना मुनव्वरा के मुसलमानान न प्रीदी हिजरत एकड़े रे कले और तप्रेखरे कोरे प्रेखरे जेदाद प्रेखरे और बेअमल त न प्रीदी उदला वचे मुशादर आने के लिए न समीगी मखनी अम्बिया टोल लगा शांति हो वकाय मिन नबीन और यकीनन डीर शे पैगम्बरान दासी डेर द पैगम्बरान ना कातल माहू जिहाद कलो दा आप अमर करत्या के रिब्बियून कसीर डेर रब वालो खलको जिहाद दा जुल्म न रे दा रब्बानी ये नकार दे दा अल्लाह द दीन द पार दी लार कुलावई फमा वहनु लिमा साहबों फी सबीलिल्लाह अतम कानून द जिहाद फमा वहनु मा वहन सुस्ती न कड़ागी द जिहाद कवल ना वहन कमज़ोरी कवल सुस्ती कवल अगी सुस्ती न कड़ा जिहाद पकवल के लिमा असाबों फी सबीलिल्लाह दागे तकलीफ़ द वजह कम चिरसरे लगी तदा अल्लाह बलार के सुस्ती न कड़ा वहनु दलत बदरे अल्फाज यो शान राजी तो माने के लिए ख्याल कवे फमा वहनु नागी सुस्ती न कड़ा जिहाद कवल न सुस्ती न कड़ा वमा दुअफू अगी कमज़ोरी नशूद दुश्मन पर मुकाबले के वमा दुअफू और तो दुश्मन पर मुकाबले के कमज़ोरी ख़ार न कड़ा अब या व मस्तकानू और न ताबेशुद दुश्मन तो दुश्मन इत्तिबा न कड़ा अतम कानून मा वहनू न हम मा दुअफू और लसम मस्तकानू और बल कानून ये वलसम वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन अल्लाह मीन कई सबर को उनको सरा क्लक शेप जिहाद अल्लाह मीन दागद शान मुताबिक था सिफत दा अल्लाह मीना लेकिन ते वजाहत न शिकोले वमा कान क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना दुलसम कानून द जिहाद अगद आए चिकल सड़े जिहाद कई असबाब बजम की असबाब ब इस्तेमाल की और द नतीजे खे नतीजे द पारा बद अल्लाह न सवाल कही पदा द मुसलमानों कार ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम कार तवक्ल दे न भी तवक्ल चिता असबाब में इस्तेमाल हुआ मशर शेख ववेल ये बाद खले की लड़की जम अफ़गानिस्तान था जिहाद कोम दे द पारा चुक गोले रवाने सड़श इन ट्रेनिंग ये नहीं करी ट्रेनिंग नहीं करता बस जिहाद असबाब इस्तेमाल का असबाब जमा का असबाब इस्तेमाल का और अल्लाह ने इमदाद वाड़ा बस अल्लाह बस्ता इमदाद कही वमा कान क़ौलुहुम नवा वैना दागी इल्ला अन क़ालू मगर दा चवैल बे रब्बना इग़फ़िर लना ए ज़मुंग रवा मुंगा ओ बखे मुंगता ज़ुनूबना ज़मुंग गुनाहुना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना और ज़्यादती मुंगा ज़मुंग पकारनों के वसब्बित अक़दामना और क्लक के ज़मुंग कदमुना वंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन और ज़मुंग इमदादों के द काफिर कौम पर मुकाबले की ता दुआ वो पदे क्यों गोरा
دی الله ته څه شی وسیله کې پیش کړی دی؟ ربنا ربنا. دا الله صفت اسم احسن الله ته پیش کړی دی. ته زمونږ رب یې، ستانه سوا زمونږ بل خالق و مالک نشته دی. مونږ جهاد کوو نو ربه ستا د رضا لپاره کوو. غواړي څه غفران غواړي د خپلو ګناهونو، جهاد کوي هغې دوران کې غواړي. ولې دا جهاد عمل چې کوم دی دا انسان الله ته نږدې کوي. کې د خپل زیاتی اقرار هم د اسرافنا فی امرنا. فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ. نو ورکړه الله غیتا خبدلا د ژوند د دنیا، ثواب الدنیا خبدل د دنیا، وحسن ثواب الاخرت دا حسن دی کې بلګې دواړو کې اگر چې یو ځای راغلی دی. فآتاهم الله حسن ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ. تو دنیا کې هم خبدل ورکړه، په آخرت کې هم خبدل ورکړه. والله يحب المحسنین. اللہ مینہ کی احسان کو ان کو سرا. یحب الصابرین یحب المحسنین. کتا چرتا گراف لیکلی کم چرتا ماوے لو دائی کے واچوے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. دیالسم قانون دے جہاد هغه دارے چې د غیر مسلم اطاعت بنه کوي، داغي پیخې بنه کوي، داغي پشان عقیده بنه ساته، داغي پشان اعمال بنه کوي، اعمالو کې به تشابه او بغي سره نه کوي. مسلمان د غیر مسلم نه اکثر جدا دی. اے ایمان والو کجر تاسو اطاعت کوي دای کسانو چې کفر کړي وا بړی تاسو په پوند باندې مرتد بم کی فتنقلبوا خاسرین نشیب تاسو نقصانیان بشه، تاوانیان بشه. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تاسو مولا دے اور ډیر خدے په امداد کوونکو کې، امدادیانو کې ټول نه بهتر امدادی الله دی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. دا تشجیع ہے په جہاد، تشجیع منے بہادری. اللہ یو لوز کئی خامخا ورزو بمونگا پزلونو دائے کسانو کے چو کفر کړه دے سبا ورچو الرعبا، روب بپکی ورچو تے روب وجہ سرا بما اشرکو باللہ پدے وجہ چی دی شریکان کړي دی اللہ سرا ما حغسو لم ينزل بی سلطانا چی اللہ پاگے سے دلیل نہیں لے گلے. دینا قیدرو وطگنا چو مشرک بسی مرعوب ایرندو کی وئی علاقہ تیاری شے باروزہ بس دا سیب کار خراب نہ بولے دیکھو دا ہر گٹھ نہیں رہی، دا ہر بابا نہیں رہی، دا ہر پیری نہیں رہی. وہ ہم پرست تیارہ دا اپلانے چل ڈنگے چلے اس چل نشتا. تو انسان چو سمرا عقیدہ مضبوطی کی پا اللہ باندے دمر و داغا جرأت دی رہی. اسمبا چو سڑے شرکو نہ کی نو دمر و دے بزدل کی. دا اللہ یو در کلکو نسے، دا اللہ یو در ہر تکلیف کے اغتا آواز کرے، ہر مشکل اغتا پیش کرے. اس بنائی خوچ دا یو بنی آدم دو بعد دا پارے جدا بابائی او دسترگو دا پارے جدا بابائی او طبع دا پارے جدا بابائی. دا کو بس یہ تو ہر درے ہوئی، یعنی ہر در کے دے حاضر دے. دا یو در شے یک در گیر محکم گیر. دا اللہ درو نسیخ پندے شیخ القرآن ہوئی چہ خلق مشرکان چہ کم دے اغید اللہ دربار نخکاری ورتا ارہ پیر بابا دربار. اب اب قصے کو چہ ہزارے اطلع نیمات تپوسو کو جماعت تم اشارہ ہو کہ یہ کس کی دربار ہے؟ نیمات ہے یہ مسیح ہے، دربار نہیں ہے. یہ مسیح ہے نا، مسیح ہے دربار نہیں ہے. دا اللہ دربار نہ دا خلق بیا ریگی دا وہم پرسی تارا شرک نتیجی دی. سوک چا شرک کئی ناغم مرعوبی، سوک چا شرک نہ گئی اکی روب نہیں دا چا روب کے نرازی. معلوم ینزل بی سلطانہ صحابہ کرام تاریخوں کو رہے پتہ دلیل دے گواہ دے. وما واہم النارو تکان داغی وور دے وبیس مثل الظالمین دیر ناکارہ دے زید ورطلو دا ظالمانو. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. دا بیا متوجہ شو اگے احد شکستہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقین اللہ تعالی سراخ پر لوز رشتی نکلو
इस्तहुस्सूनहुम कला च तासु हगी क़त्लवल माना हो तक़्तुलूनहुम व तस्तअसिलूनहुम। इस्तीसाल हस यहुस्सो त जड़े नव बासल तसे वही इस्तीसाल। इस्तिहसाल ना, इस्तिहसाल गलत उर्दू दा। इस्तिहसाल खलक हुई फ़लान के द फ़लान की इस्तिहसाल कही यानी अगला खैर और कही इस्तिहसाल हो दे दो। इस्तीसाल जड़े नौ बासल यो मजमून पखा लिखले हो दे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक दहलवी और पे के मजमून इज्तमा सरा और पे के अगली लिखली दी चीज़ों की दखल को उर्दू ज़का गलत रहा चिदी न आरबैन वाकिफ़ थी न फ़ारसैन कम खलक च फ़ारसैन और आरबैन नहीं वाकिफ़ दागी उर्दू गलत है। तसगोर ख़बर नहीं हर अखबार चे कम दे हम बर वक्त देंगे, हर अखबार हम बर वक्त देंगे, हर खबर हम बर वक्त देंगे, हर खबर बर वक्त देंगे, हर सर अखबार न राजी तो बस वे हर किताब में लेगा कि हर किताब में लेगा पंजाबियान उर्दू उमदा कम से खलक हुई ना वो पंजाबी उर्दू रकम च खलक हुई हुकूमत टोटल पंजाबी उर्दू आगा उर्दू ना रकम च बहारी उर्दू दा तजबे मरकज़ द उर्दू आगा बहार दा सूबे बिहार द इंडिया अलतना च कम खलक राजी दागी उर्दू समारा पंजाब वाले उर्दू जमुंग द उर्दू पशानते था होता से रहेगा अगर रकम सही हुआ हम गलत हो टोला तो अल पंजाबियान उर्दू गलत हो इस्तीसाल ले इस्तिहसाल न तस्तासिलूनहुम इस्तहुस्सूनहुम बेइज़्निही कले च तासु दी क़त्लवल दा अल्लाह पैज़न अल्लाह को तासला वेणा इधर कड़गा नंबर इधर को हत्ता इज़ा फ़शिलतुम ताना हम हो जरा तरदे पूरे च तासु बुज़दिली का रकड़ा अल्लाह वेली शी बस दाव ज़मुन कलाम न देखा दौड़ता अल्लाह हुई यकीनन साहबदी गलती शेर हत्ता इज़ा फ़शिलतुम लसमदा च वतनाज़अतुम फ़िल अम्रि इख्तिलाफ़ शोरो का तासो प अमर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिकला प सुन्नत के इख्तिलाफ़ पैदाशी नागा हाली कम च ज़मुंगा देख ज़मुंगा कारम दगा देख कसड़े आमीन पर जगह हुई काबिर की ना साबित है का न दे देना स्टापिल तबीयत ख़राबी साबित है ना बस खबर ठीक रहे न वैलम साबित थी पर जगह नागा वाले खबर की ना पर सुन्नत इख्तिलाफ़ रहा गया बल ग्रेवान क्लास हुआ चाहे दा नतीजे दा दी चीज़ दा खबर वैम पदी बुनियाद वैम सुन्नत वाने जमश है यो सुन्नत तो मना बल वाने अगा अमल की द्वार दे बल खिलाफ दी बसी बस ये तो वही इत्तेफाक पर शक्ल दे इख्तिलाफ़ की पर सूरत दे इख्तिलाफ़ की देना बहसुन अदा से मके अदा कम जे तासुस दगड़ी गलत थी सुन्नत सुन्नत यो हाई कता था बके मनसूख साबित थी दरो वही खलक जिदा शे मनसूख दे जाए मनसूख न कुरान और द हदीस द नस्ख़ द पारा मजहब आड़ बनाख ले अब दलील सर पेश कर नासिखुल हदीस व मनसूख ही बाने द खल को किताबू ने दिया ना जितना जान अस्ता जमा मजहब द अबल व मनसूख जितना दरोग वही बकवास खलक न कही द पैगम्बर द हदीस पर बाप के सफ़ात दलील वगोरा च नसख साबित शी ब्याव मना खुदा प्लाने मौलई से वही द मौलई से पखल बांधे हदीस न मनसूख की तेरा पर उलमा बहसु न कही दगा पैदा कर किताब न हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्र द नबी प अमर के द इख्तिलाफ़ नतीजा गदा कम ज़मुंगा दा कसड़े दा हुई च कम अमल द रसूलुल्लाह सल्लम न साबित है सही है बस इख्तिलाफ़ ख़त्म दा जगड़ हो गई अवाम तखयम दा दिल हवा और गई इस ज़रूर वासईतुम मिन बाद मा अराकुम वासईतुम इमाम कुर्तबी माना कही खालफ्तुम अम्र रसूल फ़िस सुबूत असईतुम ज़ाहिरी माना थोड़ा मुश्किल ना वासईतुम मुखालफतों का तासो द अम्र रसूल नाफरमानी उगल तासो मिन बाद मा रुस्तुर देना
اراکم چې تاسو یې خودل ما تحبون هغه چې تاسو خوښول هغه څه خوښول. دا سورۃ الصف کې وګوره. صف 61 سورت ته آیت کریمہ 13. دولس آیت کی وہی یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ تعالی دادر کی ذالک الفوز العظیم واخرى تحبونها. پونتا استمایلو گنا صحابہ د شان مطابق وای دا موای چې مال خو بریکٹ کې وسه ظلم یې کړی بریکٹ کې وسه راغلی چې مال غنیمت خو په قرآن وای کنه تو صحابہ وسه خو واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب. دا الله هغه امداد او فتح قریب دا صحابہ خو صحابہ درو موای چې پلانې شي خو مال خو جی چې مال خو نغي هجرت ولګو چې جیداد خو نغي خپل مال منال کورونا جیدادونه مکه کې ولې پر خو در خدا خامخا ذهن کې د صحابه خلاف خلف شار ده هغه شان نه څنګه چې بګارو دا غیر مناسب ترجمه را کوم چې هغه کړی ده. من بعد ما رستو دینا چې وی خول تاسو تحبون چې تاسو خو خول غنیمت ہے کہ دن ناراضی کنا. دا یو اختلافی مسئلہ دا چې آیا یو سړی د دې ځاینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر په د قبر د ملاقات د پاره لړ شي دا سفرو کی آیا دا به جایز ہی کنا جائز. دا یو اختلافی مسئلہ دا پخوانا. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے جواب کے دا ویلیو چې دا سړی د اراده د سشو کی د مسجد نبوی دیو کی نو پدې کې دن دا داخل له احتیاط جواب هم دغه دی. لا تشد الرحال لاندې وته څه جواب کوي کله دین استا ورځه شاده د ثواب پنیت با کی جاوی نشي تړلې اذانه وچا سے سفر نشي کولای د ثواب پنیت به دای نشي کولای کی جاوی به نشي تړلې مگر د دریو جماعتونو د پاره. هغه وایي چې په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد چې ارادو کې دا بهتري نو دې کې با د قبر ملاقات همش احتیاط سره جواب کړه. د سبوکی دی را لغی سو لګل چې دې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته تلو تا دا ګناه وای. ان لله و انا الیه اکم ذی لګلی داس هغه یو محتاط عالم دی خبرې کړی دا او په دغه رنګ کې کړی دا. دلته کې هم دا سیز دی چې کسړی دا وایي چې صحابه کرامو فتح ولیدله کامیابی ولیدله نو دا زیاته بهتر ده ځکه د دې د لاندې غنیمت په خپله داخل شو. دا علماء جب استعمالوي کم سے کم د صحابي په باره کې یا د نبی په باره کې داسې قسمه جملې دا خوند نه کوي. بعضې پتا سو کې هغه دي چې دنیا یې غوښته بعضې پتا سو کې هغه دي چې آخرت یې غوښتو. دا سختې جملې شوې که خو یارېږم قرآن ما تا ته ویلې د قرآن کمال لري چې کوم ځای د صحابي تنقید وکړي که نه بیا هغه د معافی ذکر هم کوي. دا دلیل کومه پیش کوه دې باندې موږ سره خلکو ډېر ایرې بارې والی دي کتابونه ویلي کړل الحمدلله موږ د یو کتاب د یو خبرې جواب کړی په وخت. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم بیا الله تاسو واړولې د هغې نه دا 12 وجه شوه لیبتلیکم دې لپاره چې ستاسو ازمیښت وکړي. دې کې د الله ابتلا وه د تقدیر خلاف تاسو کولی شئ دا کل عالم د تقدیر خلاف نشي کولی. الله غوښتل نو چا څه کولی شو هغه دا نه ښکاري دا پکې ویلي ابتلیکم خو بس جی دی غلطي وکړه مال پسې راکوز شو شکست یې وخوړه. دا یو وجه ده ټولې وجه ووایه بیا به خبره سموي. آیا دا ګناه وه او غلطي وه ولقد عفا عنکم او یقینا هغه معافي کړې ده تاسو ته چې کله الله معاف کړي دي زه ورته ولې نه معاف کوم کله لګیا هم دغه رنګ کې لګیا
او الله لوی فضل وعده په مؤمنانو باندې اس تسعدون کله معنا خلق څه کوي کلا چې تاسو برخته ودا چې تسعدون شي دا معنا وشي اسعد یسد سعادن اوارز مکه کې نیختل اس تسعدون کله چې تاسو نیختل لری لاړې ولا تلون على احد مراد سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اغا आवाज کو چې او بدر والو او سابقون اولون کم خاله تاسو ولا تلون على احد اغوغم نګرو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې hebat په مخ اغستیو کنه hebat په مخ اغستیو په دی وجه دا आवाज هم ناورید والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول تاسو را بلل فی اخراکم تاسو رستو یې سکی اغا आवाजونه کول تاسو نه اوریدو دا غي نتیجه دا شفا صحابکم غمم بغم نو رسو تاسو ته یو غم د بل غم سره یو غم دا چې تاسو شکستو هوړ او بل غم دا چې دا आवाज شو چې الا ان محمدن صلی الله علیه وسلم قد مات دا دوه غمونه باندې رال فاصحابکم غمن بغم اور دیکھیں حکمت سو لکي لا تحزنوا على ما فاتکم لکي لا تحزنوا د دې لپاره چې تاسو خفه نشئ علی ما فاتکم پاغه سوچ استا غلاس نو سبا غنیمت کنا فتح کامیابی استا غلاس نه فوت شو چې پاغه پسې خفه نشئ ولا ما صابکم او نه خفه شئ پاغه سبانه پای تکلیف باندې تاسو ته رسیدل دي والله خبیر بما تعملون او الله خبر دے پایسو چې تاسو کوي ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه وعسى يخشى طائفه منکم بیا الله رولېګه د غم نرستو امانه من بعد الغم امانه د غم نرستو یو امن دا څنګه منو نعاسن پرکالی را لوس کوم خلکو چې سفر کړي او غله په سفر کې لګ غوند خوب ورشي او لسمنډ ډونګي خوب وکنا بیا تاسو شي دا رنګ د جنگ په حال کې لګ غوندې غنودګي راځي دا مطلب نه د پرو د شو دا غنودګي راځي او دا د الله انعام دی په دې د انسان حوصله مضبوط شي دا معجزه او خود کم شوی دا او دا سورۃ الانفال یو له آیات کې برازي چې بدر کې امداسي شوی و دې انکار مکوئ او تعویذ ضرورت هم نشته چې په میدان جنگ کې څوک دکېږي په قرآن ودکېدل نه دی ویلي نعاس ویل نعاس هغه پرکالی دی چې سړی یو جوټه ووایي الله بطور اعجاز کولی شي د الله په قدرت کې چې شاشکی نه دی نه وایي موږ خوشک نشته موږ وایو ان الله علی کل شیء قدیر په دې کې ثبوت نشته چا دغه بہت کاری نه خپل ایمان تجدید وکړي دا غم نرستو امن درک نعاس اپرکالی وا یغشا طائفه منکم پټولې یو ډله پتا سو کې یعنی یو ډله راسو چې پای پرکالی راوسته ټول نو دو وقال طائفه قد همتهم انفسهم دا پچا چې راغلی وا پرکالی دا صحابه منافقین پکې مو کنه ولا منافقین بدای بیانی داړم بنه بدی شوا وطائفه بلدل داسوا قد همتهم فکر کې چولی هغي انفسهم خپل ځانونو اغي د خپل ځان غمړو صحابه کرام سو اغي د الله او رسول غمړو او منافقین د خپل ځانو غمونو وړو دویم دا چې یظنون بالله ګمانونه کول په الله باندې غیر الحق ناجائز گمانونا ظن الجاہلیہ گمان د جاہلیت گمان سره څنګه جن بعض مسلمانان وایي چې الله په مونږ چرته مهرباني نه کوي الله چره مونږ نه خوشاله دا جاہلیت گمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په الله باندې همیش خ گمان کوي یقین ساته چې الله ما سره خرابي کوي یقین ساته چې الله ما سره ښه سلوک کوي ولې الله تعالی فرمایي انا عند ظن عبدی بی زو دا هغې ګمان مطابق کار وکوم کم چې زما بنده په ما ساتلی
نو که یو سړی د الله په باره کې دا ګمان ساتي چې الله ما چرې نه خات کوي نو ټیک ده الله به سره کوي. او که یو سړی دا وایي چې نه الله به ښه حالات راولي الله به هغه حالات راولي دا ظنون د جاهلیت الله باندې مه کوئ. یو سړي ته وایه ته به جنت ته ځې که جهنم ته هغه چې په مسله پوهوي نه وایي انشاءالله زه به جنت ته ځم زما د رب باندې کامل یقین دی چې ما به جنت ته بوځي. زما ګناهونه بېشک ډېر دي لیکن زمونږ رب ویلي چې چا عقیده توحید یې نه هغه جهنم نه زه بچ کوم. او د ګناهګارو دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سفارشي زما یقین دا چې زما رسول به زما سفارش کوي. خلقو نه دا هېر شي دی ویره زما په خیال زه خو بس پکې غږلې والا پیدا غږلې والا ستا خوښه ده. دا خلک خبر کوي غریبانان دي خبر نه دي. خپلو ګناهونو ته مه ګورئ د الله فضل ته ګورئ. د الله د رحم په امید باندې د هغه نه امید ساتئ نو ستاسو ګمان به سم وي. او چې ته اسبابو ته ګورې نو بیا کار برباد دی. دین موږ له دا نه راکوي دې ته ظنون د جاهلیت وایي. په الله بد ګمان نه ساتو ښه ګمان به ساتو. ظن الجاهلیت جاهلیت ګمان. دریم برائی دارا یقولون او دی وائی حل لنا آیشترے زمونگ دا پارا میل امر نہ مراد امداد دے آیشترے زمونگ دا پارا دا امداد نا من شین سسیز سا امداد بمیلو شی مونگتا چدا شکیس پا فتح کے بدل شی طور تو آیا ان الامر کلہو للہ یقیناً ٹول امداد یوازے دا اللہ پہ اختیار کرے. سلورم برائی دارا چی یخفون فی انفسهم دی پټی په خپلو سینو کې ما لا یبدون لک هغه څه چې تاسو ته نه ښکاره کوي. دا منافق صفت دی. مسلمان له پکاري چې دا مرض ځان کې نه ساتي په خولې باندې سټل کوي ازله کې اردو کوي که چې بغل میں چوری اور منہ میں رام رام په خولې رام رام کوي دلته کې تاخ کې پوره مصیبت یې خیر دا نه دی کول پکار په زړه کې او د قول او فعل کې تضاد نه پکار. دشمنی چې په زړه کې دا نو پکار دا چې سړي ته پته چې دا سړی زما دشمن دی ځان خو نه ساتي. دا منافقینو کار دی. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک دی پټ ساتي په خپلو زړونو کې هغه څه چې تاسو ته نه ښکاره کوي. او پنځمه برائی دا ده یقولون لو کان لنا من الامر شیء دی وائی کہ چرے وے زمونگ دا پارا میل امر دلتا کسی تو ہوئی اختیار تو ہوئی کہ چرے وے زمونگ سے اختیار شیعون سسیز ما قتلنا ہا ہونا مونگ بدلتا نے وے قتل کلی شویخ. یعنی کہ زمونگ اختیار نمونگ و نراوتے ہو چھ نراوتے نو قتل دے بنا خو چونکہ راوتی ہو زکا و قتلی گو. یہ تا مسئلہ سوئی دا لو دا دفظ دکے چھ تیرشیوی کار ببارک لو مو آئے چې فلانه کار شوی فلانه راغله دا چل بشوی که فلانه نه وي دا چل بنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کفر دروازه کولاوي تیر شي یو وخت په باره کې لو موایخ دا شیطان وسوسه د خلکو ته ځي سچ کېدل ناغه شوی دی د دې نه خلاف بل څه نشو کېده. دا عقیده او ساده دا اندر لپاره مستقبل لپاره خپل منصوبه مضبوطه کا. وایا لو کنتم فی بیوتکم الله هم پاغه لهجه کې جواب ورکړي کہ چرے وے تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل خامخا بار براوته ویا کسان چې مقرر کړی شو پای باندې قتل الی مضاجهم خپلو زینو د ډډې لګولو دا کتار ځای خو الله بدل تراوسته کم شی چې د الله په علم کې هغه څوک واپس کول نشي. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم ولیبتلی اللہ دیر پاچ اللہ ابتلاؤ کی داغے سو چستاز پسینو کی دی ولیمحص ما فی قلوبکم تمحیص خکار کول خخکار کول او دیر پاچ اللہ خخکار کی آغا سو چستاز پسینو کی دی دا بغض او دا کینا اللہ خکار کول غختل. واللہ علیم بذات الصدور اللہ پوئے دے پرازنو د سینو باندھے. دا آیت 154 دے گا نا دی صورت کے دے یو خصوصیت دے دی صورت
هغه دا چې دا کم الف با تا ثانی کنه حروف تهجی دا ټول یوازې په دې آیت کریمه کې موجود دي. د قرآن مجید نور آیتونو کې ټول حروف تهجی نه دي موجود. بیا وګورئ الف با تا ساولی کې دا پکې وګورئ چې وایي کې نشته. د قرآن عجیب و غریب خدمتونه کوي خلک. دا متقدمین کوي، غدا متأخرین خو هیڅ نه کوي. یو د پردو کتابونو نغلا کوي، هغه علم نه وي چې کوم ځای نه مې اخیستی. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان رټنا یقینا کسان تولوا منكم چې تلي استاسو نه یوم التقى الجمعان پرو د ملاقات د دوه ډلو خلق تل غزوه احد کې کنه. عبد الله ابن ابي د 300 مرګرو سره تلو لاړ نه هغه نه مراد دا وختي آیت کریمه کې هغه سکسان مونږ ویلو هغه دوړلې وي ان يفشلا هغه مراد دي. یقینا کسان چې تللی استاسونه یوم التقى الجمعان پروزه د ملاقات د دوړلو انما استذلهم الشیطان استذلال خیول یقینا دا شیطان خیلو ببعض ما کسبو تدید بعضو غلطو د وجه غلطه کړې شیطان خیول. بیا مقرلخ سخت جمله راګه ولقد عفى الله عنهم او یقینا الله غي تمافي کړی دا خدا پټ ساتلی شوی دی بس تم پټو ساده. ان الله غفور حلیم یقینا الله ډیر بخون کړي ډیر بردبار. یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا سوال سم قانون د جهاد. اے ایمان والو لا تکونوا مکه گئے تاسو کالذین کفروا پشان دای کسانو چاغي نفاق کړي کالذین نافقوا. تفسیر روح المانی کی لکھی هم المنافقون کا عبداللہ ابن ابی واصحابہ منافقون مرادی منافقین لکا عبداللہ ابن ابی و داغ مرگریم. وقالوا لإخوانهم لام بمانے فی وقالوا فی اخوانهم اوغی ویلیو دخ پلو رونو پبارکے رونم دو قسم نیوس وقالوا فی حق اخوانهم فی النسب او فی النفاق او ویلی وغی دخ پلرونو پبارکی خواہ کد نسب رونیو او کنا منافقت کی رونو. یہ سر با خبر حل شی دا مدارک لگلی وقالوا لإخوانهم اے فی حق اخوانهم فی النسب او فی النفاق پلرونو پبارکی ویلو خواہ کنا نسبی رونی او خواہ کنا منافقت کی رونی سی ویلو. اذا ضربوا فی الارض کله چې هغې سفر کوي په ځمکه کې جهاد لوتیا او کانو غزن یا تلی غزا کوونکي سی ویلی لو کانو عندنا ما ماتو دیکم لو راغی کنه لو ویل چا کار دی د منافقینو مخکم د منافقینو کارو دلتم د منافقینو کار دی. لو کانو عندنا مسلمان ته دا پته نه شته راځي لو لو کوي چې دا داسې وندا بداسې دا داسې دا بداسې اس نه کېدل تیرشی باب کې لو میں استعمال ہے. لو کانو عندنا کچری دوی زمونږ سره وې ما ماتو دیو مړه شوی نه وې وما قتلوا دی به قتل کړی شوی هم نه وې. لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم دی لام ته څه ویلی شي اجلیه ورته وې نه لام د عاقبت ورته ووایا. لام د عاقبت تفسیر قاسمی لیکلی دی جمال الدین قاسمی. لیجعل اللہ ذالک حسرتن انجام داشو چے اللہ گرزو دا کار حسرتن افسوس فی قلوبہم دی پزلنوں کے داور ٹول عمر دا پا دی پزل کے داغی. واللہ یحیی و یمیت او اللہ جو اندی کولا عمر کول گئی پا جہاد کے اگرچہ گوڑے نوے شلی کی گی لیکن جہاد لتلن کی ہمیشہ نمریخ. دلته کې مفسرین لګي خصوصا قاسمی لیکلی دی چې خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل مرګ وخت کې ویل ما فیا موضع شبرن زما پر ټول وجود کې د لیشت برابر ځای نشته دی الا وفيه ضربه او طعنا مگر هر ځای کې یا توری گزار دی یا د نیزه سوکا نه وته دا.
وهانذا اموت كما يموت العير او څنګه چې عیر ملکیږي عیر څه دی اوخ څنګه چې اوخ ملکیږي نو زه په خپل کټ کې مرم فلا نامت ورپسې خیری کړی فلا نامت اعین الجبنا کم خلق چې جوبنا رګنه بوزدل دا سترګې دی ودی نشي څه مطلب دی که سړی په جنگ کې مړ کړي نو پکار دی چې زه مړ شي لیکن مرګ راځي د الله په فیصله باندې دا کم چې د جوبن د وجې د بوزدلې د وجې بهر نوزي او جهاد د نوزي نو دی د دې سترګې دی ودی نشي دی له عبرت اصل پکار دی نه یعنی زه کله به ویل زه دلته کې ملاسته ما ګټې او بل په سره جنگو ما او لکه د کمزور خزو په شان مړ کېږم کاش د میدان جنگ کې مړ جنگ په میدان کې سړی مړ شي نه خلک ورته عجیبه عجیبه وایي سیدنا حمزه څنګه شهید شو هغه خو مثال نشي پیش کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چولید نو ډېر خفه شو ډېر زیات او چا حدیث جو کې چې شهقه رسول الله صلی الله علیه وسلم چغې وواله دروغ وایي ظالمان چغې نه دی والي او یا چې سیدہ صفیہ رضی الله تعالی عنها رااله تپوس یو که خپل رور وینم ناغه ورته وایي ستا رور په داسې حال کې نه چې ته ولیدې شي لکه دا خو ټول عذاب پرې کړي شوي دي ته به یې څنګه وینې هغه هم زنانه وې که نه هغه وې زه هغه خور نه یم چې پر رور ویر وکړم زما رور د الله د دین د اعلا دپاره او د بلندۍ دپاره ځان قرباني کړی دی داسې رور هغه په هغه باندې خلک بزدلي نه کوي زه داسې رور باندې جاړم نه دا نه چې ګنې زه پې فخر کوم دا فخر لفظ لرېږي ها د فخر د فلسفې نه روزه د شکر جذبه پیدا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ انا سید ولد آدم یوم القیامه ورپسې څه وایي چې به افتخرو نه دې پسې وایي ولا فخر فخر نه کوم بلکې شکر ادا کوم دا فخر جذبی دی که ما ته فخر دی چې زه په دې امت کې فخر خو لوی د شیطان کار دی شکر ادا کا الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دا څوک تقریر اوري زمونږ نه پاسه پې ولیکي چې څه شی انګریزي پراؤډ پوه هغه دا پراؤډ نه شکر ادا کا الحمدلله الحمدلله په دې باندې د الله نعمتونه ډېرېږي چې ته فخر کوې نه فخر کوي دغې ته چې خدای نه ورسېدل ته فخرونه کوه فخر کوونکې عمل کوونکې نه عمل چې څوک نه شکر ادا کوي چې پتا د الله فضل دی والله یحیی و یمیت الله ژوندي کول او مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر الله پای سوچ تاسو کوي خلیدونکې دی ویني هغه ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون تسلی دا او کچره تاسو قتل کړی شوی په لار د الله کې یا مړ شوی نو خامخا بخنا چې د الله طرف نه دا او رحمت دا ور دی دا سنا چې دا خلک جمع کوي دا دو سيزونه ځان دې طلبگار کې ولئن متم او قتلتم او کچره تاسو مړ شوی یا قتل کړی شوی لا اله الا الله تحشرون نو خامخا الله دا تاسو جمع کولی شي فبما رحمت من الله لنت لهم شرائط دا امیر خی اولنې شرط جہاد کې داغه صحابه کرامو 500 چغی غلطی وشولا خطا وشولا او داغي په وجه باندې غټل شوی جهاد او بیرل شو مدا که زمونږ د زمانه سوګوي کنه لکه ډنډونی څخه اسم ډړې پړړې والا چې به دا چل نه کوي لیکن نا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل مرګرو سره نرمه تنبیه ضروری ده تنبیه جدا خبر ده هغه دا شی پړه کې خود له سبا انتقام غستل داسې قسم خلق دا امارت لایق نه لمړی شرط د امیر سره د رحمت والی نرمه والی فبما رحمت من الله لنت لهم پس په سبب د رحمت د الله لنت لهم تدویتا نرم شوي دا صفت ځان کې پیدا کړي
تا ته ډېر خلک ووایي چې خلک به ترې غلطه فایده اخلي وی اخلي یې کنه ظرف کې چې صحیح نه هغه دې تویېږي یو سړي په یو ظرف کې پیشاب اچولی دي د هغې نه پی نه تویېږي نه به هم دقه پیشاب تویېږي ځکه د هغه تربیت دغه شان شوی دی او دی دغه شی دی او یو سړی چې د هغه تربیت ګبین کې او شودو کې شوي په پیو کې هغه نه ته سختي نشي موندی دا زمونږ خلک ډېر عجیبه دی ځان ډېر ښکته راوغورځي زر سمدستي چې خلک ته فایده اخلي مطلب ته هم د هغه په شان خرج شو هغه ځان پسې روخېږه لوړ اخلاق پیدا کړي لوړ اخلاق دا ډېره ګنده نظریه ده چې زمونږ لیکا پړه طبقه به ځان راوغورځي دا قرآن نه دی ویلی چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا دې څه مطلب دی چې څنګه رویه هغه ساتي هغه به ورته ساتي اسلام داسې مسلمانان نه خوښوي او دا تعلیم یافتو د پاره یا د قرآن او د حدیث د ښودونکو دپاره غلطه خبره ده یو سړی کنزل کوي هغه دغه تربیت داسې شوی هغه نه سګي لګي یو سړی الزامات لګي د هغه تربیت داسې شوی دا دی د خپل پلار او د نیکه خپله نسب نامه ټوله ښیي دې ته زموږ خلک سوچ نه کوي کم خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین مني دي په دې عمل وکړي د رحمت خپل کی خلک چې تیار څنګه فایده اخلي دي دغه ذمہ دار موږ نه یو فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت د الله د طرفه لنت لهم ته نرم شو دیتا ولو كنت فظا او کچری وی ته بالفرض بد زبانی د خلکو بیا اورخ کنزل سمره کوي ذاتی حمله سمره کوي دروغ سمره وي پسړي پراپګانډې سمره کوي دا ټول فز د فز غلیظ القلب سخزړې بای سړې سخزړې تکور 200 ځله وای چې ما معاف کوه غلطي شوی نه یې تیار نه لري ولو كنت فظا کچروي ته سخت بد زبانه غلیظ القلب سخزړې زړه سخت ځان اولاد سره کور والو سره رونو سره بایګانو سره ته تربیت د پاره چې د څومره غاڼې سختي وکړه دا مطلب نه تربیت د پاره سختی کوي کله سره استاد شاګرد نه خپشي د درې وخت دانی چې ټول مرخه پي دا په هي چې تربیت وشو غلطه باندې پوه شو تسلیم شو تدریب شو بیا خبره زړه په زړه دا بعد اوخ پد نه تر مرګ پورې ولګي ولې ماته داسې ویل لګیا نو قرآنی اخلاق خپل کې تخلقوا باخلاق النبي صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق خپل کې او اعلموا اولادکم حب النبي صلی الله علیه وسلم خپل اولاد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه وخایخ مینه دې ته نه وي چې سړی نظمونه وایي مینه دې ته وایي چې د هغه اقوالو کې افعالو کې د هغه اطاعت وکړي د هغه سیرت خپل کې معاف کولو کې د بل په معاف کولو کې بل سره ښېګړه کولو کې که بالفرض ته بد زبان وې سخزړې وې نو د هغې نقصان بسو لنفدو من حولک دی بخامخا تښتېدلې وې چنګ ونګ به شوی وې ستانه ګیر چاپېر دا صحابه کرام ستانه ګیر چاپېر ولې ولاړ دي ته نرم سړی تر دې خیال ساتي دی تا لیک سلیک کې ښه ګورې دک او درد کې دی شرکت کې ځکه دا ستا باندې سر ورکوي یو سړی په هغه باندې خلک ځان نچا ورکوي نو دا کمال د دې سړي خپله دی د کې اخلاق داسې دي چې دا ټول خلک پای مجبوره کړی دی خلک به تخپېړه مې کې د سره جوړ پیسې دي یا دې چې جیب کې پیسې اچي اس نه اچي لیکن هغه یو داسې اخلاق خپل کړي دي چې هغه اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي د دې نه غریبانان تهیدست نه پراپګانډې وګي دروغ وایي خپل اخلاق مه پرېږدئ خپله مرتبه اخلاقي مه راغورځوئ هر څوک چې هر څه وایي نو ځکه مونږ تا ته وایو د صحابو شان ته وګوره که نه فاعف عنهم نو دي تا معافي وکړه الله خو معاف کړي دي لیکن خپل رسول ته وایي ستا زړه کې که دي خلاف خفګان یو خامخا به بشر نه دی انسان نه دی چې د هغې د وجې دا غاښونه شهیدان شو سر کې د خود کړی نه وتی مخ مبارک یې غوس شو شاته سټې خوږ شو تر دې پورې چې د هغه
لینګي خپې دا د وینو لوندې شوې تکلیف به نه کېږي رسېدلی او دا فطري خفګان خو راځي که نه چې تاسو ما سره څه وکړل تاسو ته ما نه ویل چې ما راکوزېږه لیکن الله د هغه شان دی دا مخلص ملګري دي صحابه کرام مخلصین دي غلطي دي شوې ده غلطۍ سره چې یو کار شي بس پرېږده فاعف عنهم نو معافي وکړه دي ته واستغفر لهم او د دې نه بخنه د دې دپاره بخنه غواړه ما ته لاس پورته کړه چې یا الله وې بخې خیر یې ونه کړې چېرته صحابیت شان دی معلوم کو دا مونږ سے حساس نه یو په دې باب کې مونږ چې د هر صحابي په سر ودرېږو جواب ورکو د هغې وجه دا قسم آیتونه دي صحابي دا ټیپر مولی نه دي او نه دا د عام تاریخ خلق دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص ملګري دي دا د هغه د دین محافظ دي دی قربانۍ کړي دي زمونږ علاقو ته دین را رسول دی فلیبلغ شاهد الغایبه باندې عمل کړی دی دا الله دین د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول دی نو که مونږ هغې کې هغه برایې ومومو ثابت کو که مې چې تاریخ لیکلي بیا زمونږ دین نه پاتې کېږي جناب د دین دپاره سقر وات پکار دی یو سړی چې مال د غنیمت کې خیانت کې سقه نه پاتې کېږي ګپ مه لګوه او خائن شو د خائن حدیث دغه مې دلیل دی محدثین خداوی چې یو سړی خلاف مروت کار کوي خلاف مروت څه ته وایي یو میلمه دی هغه سره سلام نه کوي میلمه راغلی ډوډۍ وخت دی او ډوډۍ ست نه کوي دا خلاف مروت دی خلاف مروت چې یو سړی کار کوي د نه روایت نه اخلي تا ته دین څه پته ده دا ګپ لګوي خلک چې صحابه دغه احسان صاحب دی بیا د دین هم اخلي دین دې سره اخلي د دین نشي اخیستی بیا واستغفر لهم وشاورهم فی الامر دا د هغې په زړه کې یره ده یره زموږ د وجې خو پیغمبر ته تکلیف رسېدلی دی چې رسېدلی دی او موږ د اړه نه معاف کړي نو د هغې دپاره وایي شاورهم فی الامر د دینه مشوره اخله په کار کې د مشورې په کار کې دینه مشوره اخله د دې دپاره چې دې د زړه هغې د صبر ورشي د خپلې غلطۍ احساس دی کړی دی او چې په دې هم پوهېږي چې تا معاف کړي دي فیضا عظمت فتوکل علی الله مجلس شورا چې کوم دی امیر هغې ته صحیح جواب دهي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه جواب ده نه دی دلته د هر جماعت امیر عملا رسول الله دی خاتم النبیین وی یاره او سړی نبی دی ولې امیر جی شورا ته محتاج نه شورا ته جواب ده نه بیا شورا څه لګه سمه سے شورا ته جوړ کړه چې امیر شورا ته جواب ده نه بیا شورا به سره او دلته تاسو ګورئ معرف القرآن کې ډېر بهترین بحث ده هغه دا چې کله شورا والا مثلا زموږ د خلک وایي چې سینټ او دا قومي او صوبایي اسمبلی دا شورا ده نو سوال دا چې شورا کې به فیصله په څه کولی شي مثلا یوې غاړې ته 14 ممبران شو بلې غاړې ته 6 شو نو څه فیصله به کوو د خپل مرګ نه خبر ووټینګ نه کېږي چې کومې غاړې ته ډېر شي نو د هغې رایې له ترجیح ورکوي دا د اسلام د اصولو خلاف دی امیر به بیا د خپل ثوابدیدي رایې استعمالوي ثوابدیدي رایې یعنې یو خوا کسان ډېر شو او بل خوا کسان کم شو نو بیا به امیر خپله ثوابدیدي رایې استعمالوي دا استدلال هغه دی نه کړی دی چې اذا عزمت فتوکل علی الله او به ګورې چې دې کې دا غوړه خواله که دا غوره ده یعنی که امیر په دې پوه شو چې دا د 11 کسانو رائے چې کوم ده دا بهتر ده په مقابله د 26 کې نو ته اختیار حاصل دی د 11 لم ترجیح ورکولی شي او د 16 لم ورکولی شي خو په دې و فیصله نشي کولی چې کم خوا ډېري ځکه اصول لای چې کله ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله او جمهوریت په بدای پوه شوې کنه کمال له پکې ده ا یو جماعت ته حیران دی په خوا جمهوریت ته کفر اوس پکې په خپل منډه وي ته دې نه بغیر جی کار نه کېږي دا مشران یې رال پته لګي چې چلو شو دیو په خواوې چې مونږ لا په عام سړی مهنت پکار ده
په دې عام سړي محنت وکړو نو کار وسم شي. مونږ هم دغه وایو په عام سړي محنت وکړه نو مسلمان حکومت به راشي. تاسو یو طرف ته شئ په عوامو محنت وکړئ. فیضا عزم تا کہ جتا عزم کے فیصلہ کے ارادہ کے نبی آبا اللہ وائے توکل کہتا تا اختیار حاصل لے چھ دا یو مرگرتیا کے او کدبل کے دا اختیار بے امیر تا حاصل لے. خدا بنی چاہا پدے کی او نمانی چھ نجیز جواب دہنے دے دو آراؤ کے بھئی اور رائے اخبلے کی. اور بے شک اللہ وخی المتوکلین توکل کو ان کی توکل من زان سپارل. توکل دا د زړه عمل دی. نیت توکل محبت اطمینان مټ مضبوطول کامل یقین ساتل ایمان دا د زړه اعمال دي. د کومو خلقو چې په زړونو باندې کار شوي ناسمي او د کومو خلقو چې په ظاهر کار شي او په زړه کار نه شي منافقین شي. دا زمونږ دوغلی پالیسۍ په دې وجه تزکیه نفس ہمیش دا پارا دا زړه کې یقین پیدا کړه الله په ذات چا پیدا شي هغه نرستو بیا ایمان نرستو یقین او پاغه باندې مکمل اعتماد او دا یقین چې زبر د خپل رب مخ کې جواب دهم بس ارسه بس هم شي تقوا امراشي للهیت ممرش بس په ظاهر باندې او شوشا د بس په ځل باندې محنت نه شوی د دې وجه نه کار بربادي. اللہ متوکلین خخیف ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم بشارت کچرے اللہ ستاسو امداد کئی نسوک غالب کی دن کی نشتر پتاسو وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کچرے ستاسو امداد پریدی فمن ذا الذی نسوک دے آغا کس ینصرکم چستاسو امدادو کی من بعدہی رستو داغا دا پری خودو دے امداد ستاسو نا من بعد ترک نصرتکم من بعد ترکی نصرتکم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ویواز پا اللہ بائیں توکل کوئی مومنان وما کان نبیین یغل دا دویم شرط دا امیر او قانون دے جہاد دا پارا وما کان نبیین او شان دا نبی دان دے یغلہ چلے دے غلول کی مال دا غنیمت کس شے پٹول دے تو غلول وئی گناہ دے گناہ کبیرہ دے وسو خلق کو تو گناہ نخ کاری گا کہ بالفرض دیو ملک وزیر اعظم اور صدر ہار روڑی کنا ہار اوغا ور کی چدا جی دا سیلاب زدگان یا دا نور زدگان چی دی آفت زدگان غیل ور کنا غا دا وزیر اعظم صاحب دا خز غاڑا کی بدرس کاری بیا عجیب و غریب خلق دے عجیب و غریب دی زمائر دی آگا جی وہ سم لوے سڑے دے اللہ دا سینٹ چیئرمین شا زمان بخیل اپوزیشن لیڈر شا چی او قوم دا سی دین وسکی لگے دا غلول نہ دے او یو درے صدور پینزش پک میاشت مخ کے یو رافیزی و آگا بار نسوک راغلیو دا غی دا نیسو باسلیو بیگ نیسو باسلیو آگا بیا کیمرے رخ کلیو پتہ ہو لے گیا دا غی و رافیزی مشیر رخ دا ملک دا حال دے دے سرکاری چیز نہ دوکا سشے اغستل دا گناہ کبیرہ دے اور ډېر لویه د شرم خبره ده دا نه د نبی شان دی او نه د مؤمن شان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ډېر تیزی کې جنګېدو صحابه کرام فرمایي مونږ وی هو دا ډېر لوی بهادر سړی دی او شاته نه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جهنمی دی. حیران شو پا کړه څنګه جهنمی هغه مړ شو ټول زخمونه هغه په مخ باندې په دې غاړه خوړلو په شان نو خو موږ چې وکتل نو د هغه په مال کې سونه پرته وه د غنیمت د تقسیم نه مخکې پټه کړې وه قومي څیز باندې پوه شوې ده دا ډېره ښه خوند کوي راجا چې شوی پټې کړي دي که نه دا ورته کاته کې ورواچي هلته کې او د اوښانې چې په پټه کړي دي د دې به څه حال یې هلته کې دا ګپ نه دی خو دینه وسه ګیله وکړه سورة الاخلاص نه ودی ولد کوي دا هغه پړه کې د الله یاره سره او د نبي یاره سره د قیامت سره یاره ده مسلمانان پکار دي
سسونه داسې پټو د خلکو خیال له د منافقینو خلکو نه خو د منافقین خیال چې دا به د نبی ځان لیخي او نبی خدا الله نبی دی او چې داغه په ذات حمله راځي او بالخصوص داسې راځي چې داغه تعلق خیانت سره الله خپل جواب کوي. وما کان نبی شان د نبی نه دی یغل چې هغه غلول کی هغه دوکې نشي کوله په مال کې. ومن یغلل او چا چې دغه شان دوکه د مال کړي یا ته به ما غلا راضی باغا چې پټکړي یوم القیامت د قیامت پر دوکه مکه چا سره په دوکه مال ما حاصل وي بلا شی دوکه کوي په کې خلک واچي په دوکه خرڅي کنه په 120 روپے باندې ور کوي او په 100 ور کوي ساجو کوي خیراتی راضی کا هغه 120 روپے باندې کلو دا غلول نه خلک وی زمیدار ډېر خلک دي مونږ هم وایو خلک دي چې دوکه نه کوي چې په شاشم کې شګي جمع کوي کنه شګي اچي دا غلول نه دی ته به څومره پیسې وګړي باغې باندې تماکو کې وبو ورترم کېږي مونږ کله زمیداری مونږ ته پته پو پو به کوي پونه مې په وکړه هغه نه بوج د کې وسم درون شي 1 کیلو بدرون شي کډړې درنېږي نه به څومره پیسې اټوله حلال پیسې په ځان له مردار کړل غنمو کې لوټي غړي شګه پکې غړي هغه وزن وشي یو من دانې تا هغه سه په کې 100 کیلو خي 1 کیلو دې پکې ته شګي وخي دي ته کیلو 100 پیسې کاش چې خلک قران وې په دې سوزنه پوښ دا ګناه ده ګناه کبیره ده او حدیث کې راځي چې چا غلول کړي دوکې کړي غلا کړي کنه نو قیامت پر ورځ داغه د کوناټو نه به یو جنډ راخدري ډېر ښه ځای کې ورلګولې پوه شئ است لفظ د حدیث کې است هلته نه راخي جولی او باره وتلی داسې او پای ویل لیکلي هذه غدرة فلان دا د فلان کی هغه دوکه ده سبا کوي قیامت پر ورځ کریټ والا د میوې والا د سبزی والا پاس په ډېر مزیدار شیخ خو چې لومبی قطار دی لري شي دا به هندوان کوي نه قرآن خو خلقو ته قرآن د دنیا فقه نشي منې کولی دی نه دا منې کول د الله کتاب کوي د الله کتاب وایي دی که ګپ نشته دی دا پرېږدی دا څیزونه په دې حس نه کېږي حس ومن یغلل او چا چې غلول کړی دی دا روانه یې کړی دی یا ته به ما غلا راضی بده داغه سسرا چې غلولې پکې کړي یوم القیامت د قیامت پر څومره پیسې چې په وبو ګټلې دي ګاندې سره به راځي بچو خانه او د قیامت پر داغه سړی لاس به یوستا ګریوان پته ورته ولګي ای چاله دوکه مور گیا څه شی دی بس ټیک دی یا ته به ما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس بیا با پوره ورکړي شي هر یو انسان تما کسبت بدله دا عمل کم چې د کړي وهم لا یظلمون او حال لای چې په دی واس ظلم نشي کوله افمن توار رضوان الله بشارت آیا غسوک چې روان دي د الله پر رضا منتیا باندې د الله پر رضا منتیا سوک روان دي سوک چې ناپ تول کې کمې نه کوي سوک چې غلول نه کوي دا د الله پر رضا منتیا نیغ روان دي چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کړي دا د الله رضا منتیا پسې روان دي آیا دې کې دې شي کمن پشان دا چا کې دې شي باب سخط من الله با یبو څه مطلب دا مردار جی کنه مردار د بعضی مردار چې خېټه کلوشي د سپي پکې سر ورګړي ته توي با سړی مردارو کې سر ورګي انخدي سر انخدي هلته کې آیا دې پشان دا چا کې دې شي چې اخته شوی دا د الله په غضب باندې دا الله پر ناراستیا په سخط وما واو جهنم دا ټکانا جهنم دے وبئس المصیر اور ډیر ناکار دے زید ورتلو هم درجاتن دے کلام محذوف دے لهم درجاتن یا هم ذو درجاتن هم ذو درجات دا درجو والے دی بعض کم گناہگار دی بعض دا غین ډیر بعض دا غین ډیر او کنه کا ته نو بعض کم درجه والا نیکان دی بعض دا غین ډیر بعض دا غین ډیر د دې لپاره درجې دي د الله پنيز الله بصیر دی به ما عملون پای سوچ دی کوي ډیر ویني ست پټیږي نه غره کته شګه چې کته واجه او کار سکه الله ویني
لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. دا دریم شرط د امیر لپکار دای چې هغه قرآن او حدیث ورزي. امیر لپکار داری چې هغه د خپل قوم د خپل ما تحتو موز روزه حج زکات ټیکی دای قرآن ټیکی معلم به باقاعده. یو حدیث ته اگر چې اسناد کې له کمزوري شته رخ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد ته راغی سنن داروی حدیث ته مسجد کې څه خلق دی یذکرون الله ذکر کوي د الله التلا صوفیان سوي چې ذکر یې کو کنه جماعت د ذکرو وګوره بیمانی کې بیمانه سړیا داته چې کوم ذکرونه کوي دا صحابو کې نه ثابت نه دا پیغمبر زمانه کې ثابت دي. حلقه جوړ کړی دا چې وي دا حلقات ملقات نه ثابت هغه جدا چیز دی. ذکر الہی قرآن لستو ته وي ذکر الہی حدیث درس و تدریس ته وي الله یادولو ته وي خو دا نو دا کوم چې تاسو جوړ کړی یو ډله هغه واغي الله یادو خپل ذکر کې مبتلا وو اسک کسان داسیو چې هغه تعلیم ورکو څه کسان ناسي بس یو طرف ته ناس ها هو نه بګیخ چراغ مسجد ته نو وی کدل خوشاله شو وی فرمایل کلا کوم علی خیرن دعا ډېر کار کوي تاسو مخ کار کوي درس او تدریس کوي قرآن لولې حدیث لولې دا نورم خدي الله یادی بیا کې نه ساګه ډلې سره چې هغه د قرآن تعلیم ورکو قرآن تعلیم چې کو یو بل سره تکرار یې کو حفظ یې ورو اوی فرمایل انی بعثت معلما انما بعثت معلما ذا الله استاد لګلې استاد د معلم هغه خوخي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مرګري خوخلل چې هغه د علم خبرې کوي تاسو علما خوخ کې علما هغه چاته چې قرآن او حدیث باندې پوهیږي منطقيان علما شو هغه لفظ د مولا نه مولیان دي ای ورته مولیان فنی مولا ده مونږ مو یو فنی مولا ده یو خو سنه جبه کې فنی مولا ده کنه د فیسبوک جبه کې او د موبایل جبه کې فنی څه دوی دا فنی مولیان دي اوس فنی مولا چاته چې نحو صرف منطق بلاغت معنی ورزي قرآن چې ولا ورزي هغه عالم وي د مولا نه وي دا فنی مولیان دي ټیک. لقد من الله بیشک یقینا الله کړی د احسان په مؤمنانو باندې تعالی د احسان شکریا ادا کوي شپار شکر ادا کوي چې رب استا لاک لاک شکر چې تا مونږه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړو دې لوی احسان بل نشته لیکن داغه د احسان شکریا ادا کوي د جمعې پشپا او د جمعې پرز ډېر درود وایي بعضې خبرې زه نشم کولی پای مال جړه راځي دا خبره زه کوم چې زمونږ هغه سره څه نسبت دی آیا مونږ د هغه د مینې حق ادا کړی دی څنګه مینه چې هغه سره په کار وه نو آیا مونږ کړی ده آیا مونږ د جمعې په شپه باندې هغه باندې درود وایو د جمعې په ورځ هغه باندې درود وایو نه وایي څوک دا کمی دی او فرمایي جمعې په شپه او جمعې په ورځ په ما درود وایي او دا په دې ورځ باندې ما ته پیش کولی شي هر څنګه چې پیش کېږي دا کې زموږ څه کار نشته سمای موتا دې مو ثابت وي دا په هغه پیش کولی شي په دې شپو کې دا وایي او هغه حدیثونه ځان ته مخکې کوي چې په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خپل رونه ویلي وددت لو رأیت اخوانی کاش چې ما خپل رونه لیدلی وی نو صحابه کرام ویل ولې موږ ستا رونه نه یو نافرمایل تاسو زما اصحاب یې زما رونه هغه دي چې په ما به ایمان وروړي ولم یروني او زه یې نه یم لیدلی دې حدیث باندې بیا سوچ وکړه خپل بې وفایي ته وګوره چې موږ هغې خپل روډ سره څه کوو موږ ته خپل رونه وایي موږ ورته روډ وایو زموږ نبي هم نه د مینې تقاضا باندې عمل وکړئ نن جمعې شپه ده که نه و دې موقع کې ځکه یادوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود ووایه او هغه درود وایي چې هغه افضل دی د ټولو نه هغه دی کوم چې موږ مونځ کې وایو په دې جنګ مه کوئ چې کوم افضل دی افضل درود دغه دی د مونځ نه افضل عبادت شته دی مونځ کې چې کم درود وایي ټول نه افضل دی و دې ته کسب ووایه د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ احسان کړی دی الله په مؤمنانو ځکه چلے گئے دی په دې کې یا ولې چلے گئے دی په دې کې
یو رسول من انفسهم د دې د جنس نه، د دې جنس هم د انسانانو دی، هغه هم د دې د جنس نه انسان دی. دې کې مفسرین لیکي تفسیر روح المعانی دلته کې لیکلي دا خبره د شیخ ولی الدین عراقی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وایي چې ما ته پته نشته دی چا هغه پیری دی کنا جن دی، نو موږ کمنا ملائکه ده، نو موږ ورته وایو نه ملک هم نه دی جن هم نه دی، هغه انسان دی. نو که دا سړی په دې پوه شو چې او انسان خو بیا هم دی وایي چې نه زه انسان نه ګڼم، حکم نه بکفري. دې ځای کې روح المعانی لیکلی او دا سے عبارت بحر الرائق کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بشریت اعتقاد لازم دی. ځکه قاعده کې مونږ وایو اشهد ان محمدن عبده وایه نوره وایه، اشهد ان محمدن عبده ورسوله، دا اقرار کوم چې هغه د الله بنده دی او دا هغه رسول دی. عبدیت د رسالت نه مخکې کړی دی، دا د ایمان حصه ده، هغه د الله بنده دی او کمال هم دغه دی چې هغه بنده دی او دومره لوی درجه الله ورکړې ده چې انسان د هغې سوچ هم نشي کولی. یتلو علیهم آیاتې، دغه کارونه څه دي؟ لولي دي ته د هغه آیاتونه، د دې تزکیه کوي، تعلیم ورکوي دي له د کتاب او د سنت، اگر چې ودي د دې نه مخکې خامخا په ښکاره ګمراهۍ کې. او لما اصابتکم مصیبه رټنه، آیا کله چې تاسو دا مصیبت ورسید قد اصبتم مثلیها، دا خبره بدله شوه زوره نه شوه، تاسو وایئ چې موږ احد کې ولې شکست وخوړ، په دې خبره حال دا قد اصبتم تاسو هغې لا شکست ورکړو، تکلیف هم ورکړی هغې لا مثلیها دو چند دی، تاسو ته اویا کسان مړ کړي او اویا مو قیدیان کړي وو، تاسو خو ډبل ورکړی. نو بیا هم تاسو وایئ چې انا قلتم انا هذا، دا کم ځای نه راغی؟ سوال لسم جواب قل وایا هو من عند انفسکم، دا ستاسو د خپلو نفسونو طرفه دی. څه ته اشاره وکړه؟ هغه درې پرېښودلو ته، تاسو دره پرېښې وکړه. تاسو غونډۍ باندې کسان چې کېنولي نو تاسو هغه پرېښې وه. نو ای باد صبا این هم آورده توست، اے د سبا با دا مصیبت خو تا په خپله جوړ کړی، تا ځان ته په خپله مصیبت جوړ کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی پرېښود، نو خود به دا چل کېدل. دا نسبت د څه شي د وجې شو؟ دا نسبت شو د مباشرت د وجې. تاسو د دې کار دا کار تاسو وکړو ځکه تاسو نسبت کېږي. قرآن عقیده نه بربادي چالخ، یعنې سبب تاسو پیدا کړی دی. ورپسې جواب راځي بل ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ پارسیز قدرت لرونکی دی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، او هغه تکلیف چې رسېدلی تاسو ته په ورځې د ملاقات د دوو ډلو، همدغه مخکنی تکلیف یادوي که نه؟ دا ولې رسېدلی و؟ فبإذن الله، نو د الله په اذن. هغه سړي باره کې چې ما ویلي د سختي کړې ده، زیاتی کړی، غلطه وه که صحیح وه؟ د الله اذن خو پکې و که نه؟ ته ولې هر سره وړی د هغې په کاته کې ورچې. فبإذن الله، دا د الله تقدیر ہو، تقدیر بدلیږي چې ته بدلولی شي بدلې که نه. فبإذن الله، نو د الله په اذن. او دې کې فایده وه وليعلم المؤمنین، او دې دپاره چې الله جدا کړي مؤمنان، او دې دپاره چې جدا کړي کسان چې نفاق یې کړی دی. دې کې منافق د مؤمن نه جدا کول مطلب الله داسې مرتبه ښیي د صحابه کرامو، او هغې ته ویلی شي تعالوا راشئ قاتلو فی سبیل اللہ، جنگو کے پلار دا اللہ کے، ادفعوا یا کم از کم مدافعات ہو کے، یا جہاد ہو کے یا مدافعات ہو کے. مدافعات سے مطلب دفاع ہو کے. دا منافق قباحت قالو دی وَإِن لَّوْ نَعْلَمُ قِتَالًا، کچری مونږ پوهېدی په جنګ باندې لَاتَّبَعْنَاكُم، مونږ به خامخا ستاسو اتباع کړی وی. دې کې دا مونږ سوه پکې لَاتَّبَعْنَاكُم، مونږ به خامخا ستاسو اتباع کړی وی. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، هم منی دا منافقان، للکفر کفر تا یومئذ په دغه ورځ اقربو زیات نزدیو، منهم په نسبت د دې للایمان ایمان ته. یعنې دې خلکو چې په کومه ورځ دا خبره کوله چې لو نعلم قتالا، نو دی په دغه ورځ کفر ته نسبتاً زیات نزدیو په نسبت د ایمان.
دی دا وخت کفر ډېر ښکاره څه مطلب دی په قتال پوهېدل یو سړی په صحرا کې اوسېږي غلی جنګ نه ورځي صحرا کې خو دیوال نه وي که نه کوي پکې صحرا کې دیوال نه وي تامبو وي تش هلته د شپې هر وخت زمری راتلی شي ګیدړ راتلی شي غل غدو راتلی شي په دې وجه د صحرا هر سړی چې کوم جنګجو وي دا دی بکواس کو دروغې وي دا د عربو خلک ولې دومره تګړه وو د هغې آبادی نه وي صحرا کې پاتې کېدل بدوان تګړه یریږي نه تیارې سره مددي رڼا سره مددي هېڅ چا نه سترګه نه رپېږي په قرآن الوی چې دا خلک دغه روز باندې کفر ته زیات نږدې وو په مقابله د دې په نسبت د دې ایمان ته شپږم قواعد دارې دی وایي په خپلو خولو باندې هغه څه لیس فی قلوبهم چې دې په زړونو کې نشته دی والله علم بما یکتمون او الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې دې پټوي الذین قالوا لاخوانهم کوم قواعد هغه کسان چې هغې وایي د خپلو وروڼو په باره کې وقعدوا او په خپل هم ناست دي سوئی لو اطاعونا دا بیا هغه مسله د لو دا بل دلیل شو چې ماضي د پاره د لو استعمال در منافقانو کار دی که داسې وی نو داسې به نه وی او که داسې نه وی نو داسې به وی منافقینو کار څه چې شوي دی شوي دی که نه بدلېدل د الله علم هم دغه کم چو شو وقعدو دی په خپل هم ناست دي څه وایي لو اطاعونا که چېرې دوی زموږ اطاعت کړی وی ما قتلو دی به قتل کړی شوی نه وی نو تو ورته ووایه فدروا انفسکم الموت لرې کې د ځان نه مرګ ان کنتم صادقین که چېرې یې تاسو رښتیني تاسو چې کور یې مړی به نه سو د هغې د جنګ په میدان کې مړ کېدل د الله په علم کې وو نو که تاسو کور یې نه تاسو به کور مړی نو نیټه چې راشي کوم خبره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا مخکې چې تاسو ویلو سورتو البقره کې هغه د بدر د شهیدانو دپاره او دا د احد ولا تحسبن الذين او ګمان مه کوه دا کسانو په باره کې قتلوا فی سبیل الله چې مړه کړي شوي دي په لار د الله کې امواتن د عام مړو د عام مړه نه دی نو دې سره بل احیان ای هم متلذذون ژوندی معنی وکړه موږ ته هېڅ فرق نه غورځېږي په ژوند خو معنی نه پوهه کړی بل احیان بلکې هغې ژوندي دي هغه ژوند د هغې اعلی دی اولا دی بهتر دی بل احیان بلکې هغې ژوندي دي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیان عند ربهم بلکې هغې ژوندي دي عند ربهم د خپل رب په نزد د دې عند ربهم یو تاویل دام کوي چې بل احیان عند ربهم هغې ژوندي دي د خپل رب سره چې رب سره ژوندی علیین کې دي که دلته خو بیا جهت راغی اوس به څه کوې تا دماغ چې خراب شي که نه په دی ډاواډول کېږي دماغ مه بربادوی ځان له د رب سره دي جنتونو کې دي عند ربهم او دې له څه کولی شي یرزقون رزق ورله ورکولی شي د هر ځای رزق د هغې مطابق عیسیٰ علیہ السلام ژوندی دی اسمان کې دی اسمان کې څه خوري څوک څه ویلی شي نشي که نه ته څه وایې چې بغیر رزق نه به ژوندی مفسرین لیکي هغه له رزق ورکولی شي من جنس رزق الملائکه د ملائکو چې کوم رزق دی هغه د سیدنا عیسی علیه السلام رزق دی د هغې چې کوم رزق دی نه کې بیا بول براز نه وي په دې وجه عیسی علیه السلام ته د بول براز ضرورت نه وي لنډې خبرې عیسی داسې خلک ځان ته ګرانې کړي دا زده په دې کې چې تاسو ته قادیانان دا تپوس کړي چې عیسی علیه السلام ژوندی نو خوراک کوي که نه کوي نو ته به چې کوي ما چې خوراک وکړي نو بار ته کم خوځي دا ډېر بدتمیزه وي څه وایي نو وی د هر ځای رزق د هغې مطابق ته د مور په خېټه کې پاتې شوی دی وایي چې خوراک دی کوو که نه کوو کوو دی کم خوا بار تتلی جواب نشته دی سر د هر ځای رزق د هغې ځای مطابقي دنیا کې د رزق جدا ځای دی دا بول براز غواړي قبر کې هم رزق دی هغه بول براز نه وي په هغې ژوند موږ نه پوهېږو
نه په هغې رزق پوهېږو د دې خیال لای لکه د هغې عجیب و غریب خلکو په شان که څه خلقو قوم د ابراهیم علیه السلام صابین هغې چې به کله سړی خښو بني آدم نو کینو به او الی محب الریح مشرق طرف ته ولا مخ کو نو دوه لوښي به هم ورسره کېښودل یو کې به ورسره تیار خوراک کېښود چې دا به دی خوري چترال کې اوس هم کوي دا خلک مړو سره خوراک دفنوي او ګس لاس ته به ورله لوښ ایښی او وي دا چې مونږ سلیږونه د پسې رسېږ په دغه کار وی کوی دا ښه شی دی دا فضول عقیدې دي رزق شته لیکن هغه رزق د دې دنیا رزق نه دی د هر ځای رزق د خپل ځان مطابق جنت اعلی الله رزق ورکوي که به نه ورکوي ورکوي یا خو ایماني خبره ده ورکوي به د دې به بار ته ځي که به نه ځي آیا جنت د بول براز ځای دی او د بول براز ځای نه دی او حدیث چې ته وګورې نه دا موږ چې دلته فسوا او فسیوا وایو که نه ریاح ټیس پوس کوي نو د هغې خو هلته دغه هم د مشک او د زعفرانو دي د عنبرو دي دا خو جدا ژوند دی بس رزق دی وموند ته یې به تشه ډوډۍ دا لوګان دي که نه رزق زی او قاف دا د الله ورکړو ته وایي الله چې کوم عطا ورکوي انسان ته نه هغې ته رزق ورکوي دله به الله رزقونه ورکوي فرحین بما آتاهم الله فرحین دی خوشحال دی حدیث کا راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما داغا پلار وفات شہر اتپوس کئی داغا نا تولے خفے اگر میرا پلار میں مل شہر ہے اس نہ پوئے گم کم دے بھائی اور دو فرمائل اللہ چکم دے ان اللہ احیا ابا کا ستا پلار اللہ ژوندی کو فکلمه کفاحا نو مخامخ هغه ته خبرې وکړه دغه ژوند دی د شهداو کوم ځای ژوند دی که قبر کې که نه بره یې ژوند دی جنت ته یې بوتلی دی او کلمه کفاحا هغه سره یې مخ په مخ خبرې وکړه دا د هغې کلام نه الله مونږ ته خبرې مونږ نه یو خبر دی نه لیکن الله شهیدانو سره ډېره ښه رویه ساتي او په دې ځان پوهول پکار دي چې شهید بېشک جنتي دی خو کله چې د کې اخلاص موجود وي ډېر شهیدان بداسي چې به الله نعوذ بالله جهنم ته بوځي نا به وایي چې ربه ما خو ستا لار کې خپل ځان قربان کړی دی الله ورته وفرمایي ما ته پته وه چې تا ځان قربان کړی خو په دې اراده چې خلک ما ته بهادر وي د شهید چې کله د هغه کې د ریا خبره وي نو که تا جنازې له ریا له لړی نو تا ته اجر ملاویږي که نه دا پرېږدی دا سوچونه پرېږدی څه کار چې کوی د الله د رضا دپاره کوی دویم دار حدیث کې راځي چې شهید ته به هر څه بخلی شي ما سوا د قرض پردی حق ګورې الله نه معاف کوي ډېر خلک یې داسې اوږده اوږده ویښته یې ساتلي ښه عجیب و غریب او دې ځایونو کې داغونه هم شوي لیکن چې چا نه یې څومره پیسې اخیستي که نه چرې نه واپس کوي د دې کار به ډېر خرابي د دې څیزونو مقصد دا وي چې تاسو ځان کې دا ښه صفات پیدا کړئ او ګنده صفات ځان نه لرې کړئ پردی حق مه خورئ پردي حقونه واپس کوئ دا خلق وسی فرحین خوشحالیږي بما آتاهم الله من فضل پای څه چې الله ورکړي دي د خپل فضل نه ويستبشرون بالذین ما الله موږ خبر کړو که صحیح بخاری حدیث تا تمایل ويستبشرون بالذین او دی زیر ورکوي هغه کسانو ته لم یلحقوا بهم چې دی سره نه ملو شي من خلفهم د دین رستو ان رستو دا کم خلق چې راځي د دی له زیر ورکوي زیر دای چې الله خوف علیهم ولا هم يحزنون نشته ری سیاره په دې باندې نه دي غمجن دي شهدا ہوتے اس غم نشته دی اس خفگان پې نشته دی خوف چې کمی د آینده زمانه نه او حزن د تیر شوی نعمت د فوت کېدو د وجې ته حزن هم نشته او د آینده زمانه څه خوف هم نشته یستبشرون بنعمت من الله وفضل دی خوشاله دي
دی خوشحال دی یستبشرون دی خوشحال دی یو بلم زیر ورکی دا اللہ پا نعمت او دا پا فضل او پا دے خبرہ چی یقین اللہ نزائے کی اجر دا مومنانو مومنان سوک دیش پاڑسم قانون دا جہاد الذین استجابوا للہ والرسول آکسان چیغی خبر مہلدہ دا اللہ و دا رسول من بعد ما صابهم القرح رستو دینا چرس دلے دی زخمنا للذین احسنوا منهم دا ایک کسانو دا پارا چیغی احسان کردے پدی کی تقوی اختیار کردہ اجر عظیم دے الذین قال لهم الناس واللسم قانون دا جہاد جنگ احد کی چکلا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا مسلمان نو واپس چتن آغا دی سر وعدہ اکڑا چی راتلن کی کال و بیا حلتا کی پا بدر کی جنگی راتلن کی کال کے وا پا بدر کی جنگی دا کال چراتا دا وقت چراتا کنا اللہ دا پزلہ کی یہ روا چولا یہ روا چولا دیران نغلل خپل بریت خو هم لچ ساتي کنه وس کسان رو لګل چې ورشه مدینه منوره کې خور کوي چې هغه فوج راغی تاسو پسې تاسو چا ویلو کنه ابو سفیان رضی الله عنه د کفر پال کې خبره کړې و دا فوج دا غیره ورسید صحابه کرام سره دي چې ډېر تکالیف ورته رسېدلی دا زخم نظر نه جوړېږي د شکست زخم ډېر ناکاري دا ظاهري زخم نه مراد د شکست زخم چې کوم دی هغه ډېر ناکاري دی خو احد کې شکست خوړل او ورپسې لا دا غم هم دی چې دا کسان اوس بیا راځي سبق وکړو لیکن هغه صحیح مؤمنانو قرآن دی کې د هغې نقشه راښکوي دی کې الناس راغلی دوه ځایه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم دا الناس نه جدا جدا خلق مراد دی کسان اجر عظیم چا لپاره دی استجابت دا الله او رسول چا کړی دی کسان قال لهم الناس چې ویلی وغی تا جاسوسان خلقو لمنی ناس نه مراد جواسیس ان الناس یقینا خلق د مکی الناس نه مراد مشرکین مکہ قد جمعوا لکم جمع شید استاذ په خلاف کې فخشاهم نه داغی نو یریږي فزادهم ایمانا زیاته کدیل ایمان کمے او زیادہ قبلی صحیح خبر دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چکم اختلاف ساتھی نا ایمان بمانے تصدیق دیتا زمونږ استاد محترم مویل دا نزا لفظی دا تصدیق کے کمے زیادہ ہونا راضی اور ایمان کمے زیادہ پدے راضی چی ایمان مطالبے گنی دارنگی د انسان کمزوری هم ډېری چې کله کمزوری راځي د ایمان په هغې عمل کې و کمزوری راځي بېشمېره نصوص دي په دې باب کې لکه سورې انفال کې دویم آیت کې به راځي اذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا کله چې دی باندې د الله آیاتونه ولوستې شي د ایمان سوا شي دارنګې سورة المدثر کې راځي یو دیرش کې ویزداد الذین آمنوا ایمانا مومنان له ایمان زیاتی بل خبره داره چې ګوره د ایمانیات خټول یو ځای نه ذکر شوي کله ټول یو ځای ذکر شوي ایمانیات څنګه چې نور قرآن نور احکام تدریجن راځي تو ایمانیات هم تدریجن راځي که بالفرض پرون د ایمان ولسزون ذکر شوی دی ان اتلسم او نلسم او شلم راغی نو ایمان کې اضافه خو کېږي د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چې کوم اختلاف دی هغه دا نه دی چې د ایمان په نتایجو کې ګڼل کېږي هغه وایي تصدیق کې کمی زیاتې نه کېږي تا چې په الله یقین وساته بس دې ساتو دې کمی زیاتې نه راځي اوس که ته وایې چې زیاتې پکې راغی نو جدا خبرې که ته وایې کمی پکې راغی بیا جدا مسله جوړېږي نفس تصدیق کې کمی زیاتې نه راځي نور خو قرآن و حدیث کې د زیادت ایمان کافی خبرې دي وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل چې مصیبت راشي نو ستا ذکر دی دای وقالو دوی وای دا قول اعتقادی دی عقیده دای حسبنا اللہ مونږ له الله کافی دی مشکل چې راځي دی باندې نظر ساته او وای حسبنا الله قالو وسره مو وای وخت کې وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل او دی وای مونږ له الله کافی دی غړي خکار ساز دی دی لاړه لاغه دی پورې
هغه ځای پورې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانو لېږل لیکن دروغ پراپیګنډا وا جاسوسانو دروغ ویلو دی چې واپس راتلل فنقلبو نو واپس شو دی بنعمت من الله وفضل دا الله په نعمت او دا په فضل لم يمسسهم سوء دیتا هیڅ تکلیف نو رسېدلې وتبعوا رضوان الله او دی اتباع کړه د الله د رضا منته او الله لوی فضل والده انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه یقینا دا خو شیطانو یخوف اولیاءه خپل دوستانه يرول سو کیا دی چې شیطانو روافض دا ابو سفیان یادې هاي اګه جاسوس مراد ده انما ذالکم الشیطان یقینا دا سړی دا شاچی جاسوسی کولا دا شیطان ده يرو لغ خپل مرګري نو مې یریږي دا غینا یریږي زمانه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اتم قواحت د منافق ایو تنبیه دا چې څوک خلق اسلام خلاف کارونه کوي پراپګنډي کوي نو پای غمجن کېږي ما تخپل کار سره کار ولرا قران وایا حدیث وایا قران و سنت دعوت ورکا ځان پای خپو کا ډېر په خط تعبیر غ بیان کا ستا کار دا غره بس کې اوسړې شرارت کوي وخت او تاریخ خفنه کی هغه کسان یسارعون فی الکفر چاغي منډي وي په کفر کې یقینا دی چره نقصان نشي ور کوله الله له زره برابر اغواړي الله یجعل لهم حظا فی الاخره دا منافق بل برای شو دی الله قیامت کې ځنه ور کوي حظ برخه ته وي الله یجعل لهم چې نو مقرری دی لپاره حظا فی الاخره صبرخه په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب لوی دی او تخفیف ورکی اوس بشکا کسان اشتروا الکفر بالایمان چې دی خوخ کړي کفر په بدل د ایمان کې لن یضر الله شیئا دی چره نقصان نشي ور کوله الله تعالی برابر ولهم عذاب علیم دی لپاره عذاب علیم دی ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دي کیا کسان چې کفر کړي مفسرین وی عام کفر نه مراد لا يحسبن الذين كفروا بمانه نافقوا ګمان دي کیا کسان چې نفاق کړي دی له موږ مهلت ورکو انما نملی لهم چې یقینا ز مهلت مونږه مهلت ورکو دی لا خیر لانفسهم ګنده دا غور دی دی ځانونو د پاره مونږ چې کوم مهلت ورکو دا غور نه دی مهلت د مسلمان د پاره غوري ځکه هغه ضمیر ژوندۍ هغه بیدار شي خپل غلطه اقرار وکي او خپل معافي د الله نه وغواړي منافق سره په خپل جرم کې نور بوختيږي او دا خیال لای چې زخه کوم ان هغه ته د خپل غلطه احساس نه انما نملی لهم یقینا مونږه مهلت ورکو دیلا دا اغیل سم برای ده لیزدادو اسما دینا پاچ گناہ ډیر شي ولهم عذاب مهین اغیلا پارا عذاب رسوا کون کرے ما کان اللہ لیذر المؤمن لا ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب احد کی شکست سولے خوڑ لو دراغی وجہ رخ اللہ رب العزت امتحانات صلی اللہ علیہ هذا وټول معلوم دی هغه وی ما ته معلوم دی وتا خلکو ته مخیم کړه داوی خو ته ډېرې کې جزدا سے مودا سے ما کان الله ان الله لیذر المؤمنین چې پریک دی مؤمنان ګډ وډ پری دی علامات تو علی پای حال باندې چې تاسو پیه الله دا یو زین پری دی حتی تر دې پورې یمیز الخبیث من الطیب چې جدا کی منافق د مؤمن نه دا د احد د شکه سوجه خلخ ایو نو پای بڑے غصه دال درځي خفغان بم درځي چې بس تایو مونږ دی اوس قران سو وجو خور ټول وای بیٹی متا پکې یو معلومه کړه هغه راغي بستر ګوته ورکول شروع کړل چې بس دا یو وجی تاسو غنیمت خو ظلم کې ظلم حتی یمیز الخبیث من الطیب تردی چې جدا کی منافق د مؤمن نه بیا سوال راته چې پیغمبر ته خو له غیب کنه څه ضرورت الله وی اسکار میں سره
وما کان الله ان ذا الله لیطلعکم علی الغیب چې خبر کی تاسو په کل غیب الله کل غیب چا نور کوي ولکن الله یجتبی لیکن الله غوړه کوي من رسولی د خپل رسولانو من یشاء چاله چې غواړي فیتلوه علی بعض الغیب نغله بعض غیب خو الله غیب چاله نور کوي کو ور کوي انبیاء ولا بعض غیب ور کوي دا غیب تعلق د نبوت سره د حالات سره تعلق دی دا کم چې تاسو وایي دینا بغیر کار نہ کېدو فامنو بالله ورسوله نو ایمان وروړې په الله باندې دا پر رسولانو باندې وین تؤمنو وتتقوا کجرتا سو ایمان وروړو او تقوا م اختیار کړه فلکم اجر عظیم نی واسطه د پر الوجر او باب کی اخیری آیت کے زجر شومان تخ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله گمان دینے کیا کسان یبخلونا چی شمتیا گئی پائے سبانے چا اللہ ورکلی دی غیلا دخپل فضلنا اللہ دخپل فضل نسو ورکلی دی نو دی دے دا شمان دے گمان نکئی ہوا خیر اللہم چگنے دا دی دا پارا غور دے اللہ مال ورکلی دے تے خرچ نگئی تسوی جمال غور دے مال کم دے غور دے تا حدیث نہ دے دے چیو سڑے اگر دا مال حق نہ ادا کئی نو قبر کے اللہ دبانے سے شے مسلط کئی مال مار دا مال نے سے جوڑ کری مار اقرع گنجے دے جوارو جامع ہونی جے بھائی یو مخ ببل مخ داولے دا بہتری نشتا پا دیکھے وہ بہتری لاغی دا اللہ حق دے ورک وفی اموالیم حق للسائل والمحروم داغی حق دے ورک بس ٹھیک بیا بہتری دے بل دیکھے خیر نشتر ہے بل ہوا شر لہم بلکہ دا شر دے دید پارا سیتوقون ما بخلو بی یوم القیامہ توق یو لفظ دے توق توی و اوقاف عمومی طور دا خلق آگے زناور تاجی چا خپل پیروی یا پیشاب سٹی تے مرے کے دا سے وہ چوکور خوندے شے جوڑ گئی نہ پائے کے دا سے استنے من مورکی چا خلدا سے کہ ناغا لگی ہلتا گئی دا خود دے علاقوں کے توق دے لیکن دا قرآن توق دا نہ دے اگر جدائی توق دلتم لگی دلی نو دا غیر ادوڑ ڈنڈیر اغیل تک املا کی شے توشی نہ ایکم لگی دلی بیا خطہ بیڑائی ناغال تم رسی دلی دا عربے توق دا غلق دا کم جیلیان چی خطرناکی نغیت ایسا شے چولی دا سکا دک کسیز دا یوائی دا غاڑا غنہ دے سیتوقونا خام خاد دی پغاڑا کے با توقولی شی دی پغاڑا کے با چولی شی ما حاغ سب بخیلو بی چی دی پیشمتیا کردے دا مالو دے پگار شی بجو خان آلتا دا با لغاڑا کے جیل تا بیا کرزو پوش دا نا پگاری نن دے کے دا اللہ حق ورکا دا غریب غربا حق ادا کا دا مسکین خیال ساتا کنی سیتوقون ما بخیلو بی یوم القیامہ دا قیامت پرز وللہ میراث السماوات والارض او اللہ تپاتے کی دل دی دا اسمانو و دزمکے تو منگ استاذ رحمہ اللہ و فرمائل چے مشرکان و دا صفتم اللہ سر اپرے نخوت او پنجاب کے دیر پادشاہ ہوگا پٹرکوں نے لکلی اللہ نبی وارث اللہ نبی ستا سنگ وارث تھے اللہ وارث ہی نبی کو وارث نہیں دا نبی خپل وراثت نہ چلے گی انسان بس وارث دا دا اللہ پا غی میراثیت کے شرک کر دے اڑے رو خیار سڑے ہو ہر ځای کې باغ نقطه پیدا کوله علمی نقطه پیدا کوله دې ته استاد خیال نه چې خلق پدې کوم شرک کوي رکونه وایي لیکلي کنه الله نبی وارث نبی نه وارث لله میراث السماوات دا ټول کائنات الله ته پاتې کیږي مونږ به تم لړ شو زمونږ مشران هم تللی دي زمونږ اولاد هم لړ شي داغي اولاد هم لړ شي اخر بني آدم هم لړ شي دا زما کوي आवाज پاتې شي دې کې دفینې دار سره پکې پراته دي ته چا چې دا بیا هغه ته پاتې شي نو دې پورې دومره مت اړه چې ته الله پہ ناراض کېخ والله بما تعملون خبیر الله پای سوچ تاسو کوي خبردار دی